இன்னைக்கு எங்க வீட்டு சமையல்ல சூப்பரான ஒரு குக்கிங் ரெசிபி உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்குங்க. கன்னடா ஸ்டைல்ல நம்ம அசத்த போறாங்க. அது யாருன்றத பாப்போம். நமஸ்தே. நமஸ்தே. உங்க பேர் என்ன? கஸ்தூரி. கஸ்தூரி. சொந்த ஊரு? பெங்களூர். 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 கன்னடாவா? ஆமா. கன்னடா. கன்னடா. ஓகே. சோ நீங்க பெங்களூர்லயே பிறந்து வளர்ந்து எல்லாம் இங்கதான். ஓகே சூப்பர். சோ பெங்களூர் உங்களுக்கு பிடிக்கும்? ரொம்ப பிடிக்கும். பெங்களூர்ல ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபுட் என்ன? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು. ಈಗ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೈನೀಸು ಪಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್, ಬಾಲಾಬಾತ್, ಖಾರಾಬಾತ್, ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಇದಕ್ಕೆ தனியா ஒரு டேஸ்ட் அது ஸ்பெஷலைஸ் அது இங்க இருக்கிற ஒரு ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ಓಕೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. உங்களுக்கு தெரியுமா ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ எப்படி பண்ணனும்? ಗೊತ್ತು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. பாத்தீங்களா? இன்னும் சூப்பரா தெரியுமா? ಓಕೆ இன்னைக்கு நமக்கு என்ன ரெசிபி சொல்லி கொடுப்பீங்க? ಇದು ನಾನು ಮೆಂತೆ ಗೊಜ್ಜು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಂತೆ ಗೊಜ್ಜು ಇದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಗ್ರೇವಿ ಚಪಾತಿಗಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು, ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೋನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್. ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೈಲ್. ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಗೊಜ್ಜು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರುವಲ್, ಬೆಲ್ಲಂ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಮಂಜತೂಲ್, ಸಾಸಿವೆ, ಕಡುಗು, ಎಣ್ಣೆ, ಮೆಂತಿ, ವೆಂದಿಯಂ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಪುಳಿ ತಣ್ಣಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಪೂಂಡು, ಜೀರಿಗೆ, ಸೀರಗಂ, ಕರಿಬೇವು, ಕರಿವೇಪಿಲೆ, ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬರಮೊಳಗ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಪಚ್ಚಮೊಳಗ, ಈರುಳ್ಳಿ, வெங்காயம், ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಉளுத்தம்பருப்பு, ಟೊಮೆಟೊ, தக்காளி. ಫಸ್ಟ್ என்ன பண்ணணும் நம்ம? ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ರೋಸ್ಟ್ ಬೇಡ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕೊಡಿ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ வித்தவுட் ஆயில். உளுத்தம்பருப்பு வித்தவுட் ஆயில் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வெந்தயம் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி சோக் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இதில் வாட்டரில். எவ்வளோ நேரம்? ಒಂದು 6 hours ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. 6 hours. ஓஹோ, 6 hours வந்து நம்ம வெந்தயத்தை முதல்லயே சோக் பண்ணிடணும். ஓகே. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ரொம்ப ಬ್ರೌನ್ ಆಗണ്ട, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಜೀರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಲಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಇದೋட ಸೀರಕ ಸೇತಲ್ಲ. ಅದು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಮರಮೊಳಗಾವು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನೆರಡು ಹಾಕಿ. 5 ಸಾಕು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ. ಓಕೆ. இதோட வந்து கொப்பரையும் போட்டுறலாம். கொಬ್ಬரி ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. இது கோகனட் போடக்கூடாது, கொப்பரை தான் போடணும். ஆமா, ಅದ ಟೇಸ್ಟು. ಟೇಸ್ಟ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಇಟ್ರು ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಡೋದು. ಆ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ರೆಡಿ. ಅದು ರೆಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ. சாஸ்வே கொடி. எண்ணெயில் கடுகு போட்டு பொரிய விட்டுலாம். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணணுமா? கிரைண்ட் பண்ணி. ஓகே. ஸோ அது நல்லா ஆறணும். ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, பூண்டு, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು. ಇಲ್ಲವಾ? ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ஸோ அந்த மிளகாவும் போடுறோம், இதுவும் போடுறோம். ஸோ நல்லா ஸ்பைசியாக இருக்குமோ? ஓகே. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ. இதுலேயே வெங்காயம் போட்டலாமா? ஃபுல்லா 1 கப்பா? 1 ಕಪ್ಪು.
ಸೊ ಇದು ಎவ்வளோ நேரம் ಫ್ರೈ பண்ணணும்? ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಓಕೆ ಬ್ರೌನಿಶ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು போட்டு அரைச்சிடலாமா? ಬ್ರೌನಿಶ್ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ போட்டு ಇದು பண்ணலாம். ಓಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ. குக்கிங் தவிர ஏதாவது ஹாபிஸ் இருக்கா? ஹாபிஸு வாட்சிங் த டிவி, ஸ்டடிங் த ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್. ஓகே நிறைய புக்கு படிப்பீங்க அப்போ? ஆமாம். ಓಕೆ ಕುಕ್ರಿ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. அஞ்சரை படி பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கீங்க. எங்க? வீட்டில். வீட்டில் இங்கே வருதா? ஓகே வருது. சூப்பர். அந்த முடி. ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது நல்லா குக் ஆகணும் இல்லையா? குக் ஆகணும். இப்போ இது ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிருக்கு. ಆಯಿತು. வெந்தயம் எவ்வளோ பண்ணணும்? ಫುಲ್ಲಾ? ಕಸಕಾದ? ಏನು ಕಸರೆ ಇರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಹಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ಹೆಸರೇ ಮೆಂತೆ ಗೊಜ್ಜು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ போடணும். ಓಕೆ ಈಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಪುಳಿ ತಣ್ಣಿ ஊற்றிடலாமா? அடுத்தது ಉಪ್ಪು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ போதும். ஓகே ಅರಿಶಿನ. நல்ல ಸ್ಮೆಲ್ வருது இல்லையா? ಮೆಂತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೆಂತ್ಯ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹುರಿದಿರೋದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀರು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. இதில் போடணும். அப்போ உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கோம். அந்த உளுத்தம்பருப்பு எல்லாமே நல்லா பொடியாகி பிரமாதமாக இருக்கும். ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೀರು ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ரொம்ப திக்காயிடும் இல்லையா? ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ನೀರು ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಬೇಕು. மென்த்திய குஜ்ஜு ரெடி. சூப்பர். பாத்தீங்களா மென்த்திய குஜ்ஜு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் ಇದು ಚಪಾತಿಗೆ, ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. நல்ல உடம்புக்கும் நல்லது, டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும்ட்டாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்ங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். வெல்கம். ஓகே மென்த்திய குஜ்ஜு டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு ரீகேப். மென்த்திய குஜ்ஜு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் வெந்தயத்தை 6 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் அடுப்பை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அடுப்பில் ஒரு சட்டியை வைங்க. சட்டியில் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் ஊற்றாமல் முதல்ல உளுத்தம்பருப்பு போட்டு பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க. இதோடய தேவையான அளவு சீரகம் போட்டு வறுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவு வரமிளகா போட்டு வறுத்துக்கோங்க. இதோடய தேவையான அளவு கொப்பரை துருவினதை வந்து போட்டு வறுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு பவுலில் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் அடுப்பை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அடுப்பில் சட்டியை வைங்க. சட்டியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுங்க. எண்ணெயில் கடுகு போட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம்
அதுக்கப்புறம் அதில் பூண்டு போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் அதோட சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தக்காளி போட்டு அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு அதை மூடிடுங்க. 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் மூடியை திறந்துட்டு ஏற்கனவே ஊற வச்சிருக்க வெந்தயத்தை இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே தேவையான அளவு புளி இதோட சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சிட்டிகை வெள்ளை இதோட சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே வறுத்து வச்சதை மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணிக்கோங்க. அந்த பொடியை இந்த டிஷ்ஷோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இறக்கி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொத்தமல்லி இலையை மேலே தூவி இறக்குனீங்கன்னா உங்களோட மென்தே கொஜ்ஜு தயாருங்க.